Hello and namaste to dear students and all our fellow viewers. You are welcome to the next video series of Teach Nepal. In this video, you will get the quick revision of the heritage of words, grade 12 compulsory English. This is part 2, where we deal with the 12 text from Women Business to Hansel and Gretel, the last lesson. If you missed part 1, the quick revision of 11 text from Grandmother to I Have a Dream, please click the link given in the description below to watch it. Now let's get started. This video is going to be really useful for board examination of grade 12, so please watch it till the end. So let's get started with Women's Business, written by Elena Katrov. In this essay, the essay draws the portrait of Lydia E. Pinkham. Then she goes on to tell about other business women who followed Lydia's footsteps in their pursuit of success. भनेको यसमा चाहिँ लिडिया पिङ्कहाम भन्ने एउटा सक्सेसफुल वुमेन बिजनेस वुमन हुन्छ र उसकै फुटस्टेपमा उसको अथवा उसकै व्यावसायिक जीवन अनुसार अथवा उसको पाइलामै हिँड्दै अरू वुमेनहरूले पनि कसरी बिजनेसमा सक्सेस भए अरू फिमेल एन्टरप्रेन्योर्सहरू भनेर देखाउन खोजेको छ. The thesis of the essay is to focus on the success of American businesswomen who adopted an innovative business strategy. कसरी अलिकति नयाँ बिजनेस स्ट्राटेजीले गर्दा चाहिँ अमेरिकन बिजनेस वुमेनहरू चाहिँ सक्सेसफुल भए, or how they could combat or fight with their challenge with their male counterparts, त्यो कुरा देखाउन खोजेको छ. यसमा यो एसेमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ who was Lydia Pinkham, what business did she do, how did she become successful in her business, what business did other women do, and how did they become successful, how were business women different from businessmen. यदि कुरा थाहा भयो भने यसैको अरू कुरा केही पनि थाहा हुनु पर्दैन. You can do all these things. भनेको Lydia Pinkham was a successful business woman, right? उसको बिजनेस भनेको चाहिँ एउटा she used to just cast in modeling also, and next she had the medicine also, used to sell that medicine, right? And beside that, she used to provide many suggestions, many advices to her clients or to her customers. Because of these new advertising techniques or new business strategies to become successful in her business, right? These kind of things we know. It deals with the subjects of how women took part in the business and what things were produced and sold by them. के चाहिँ उनीहरूले प्रड्युस गरे, के सेल गरे, कसरी सेल गरे, कस्टमरसँग कसरी चाहिँ उनीहरूले पुगे भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउन खोजेको छ. At first, Lydia E. Pinkham in 1879 appeared in the newspaper advertisement, right? And there she advertised for remedy of falling of the worm and all female weaknesses. त्यो चाहिँ remedy त्यो औषधिको लागि चाहिँ उसले विज्ञापनमा त्यो म्यागजिनमा गरेको हुन्छ. The medicine produced by her was known as Lydia E. Pinkham's vegetable compound. She prepared the product by using traditional method. Traditional methodsबाट चाहिँ त्यो औषधि बनाएको हुन्छ. She not only advertised for her product but also put for her women rights, temperance, फिजिकल रिफर्म्स भनेको समाजमा चाहिँ आर्थिक सुधार हुनुपर्छ, वुमेनहरूलाई पनि इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, वुमेनहरूलाई चाहिँ डाइटको बारेमा सजेसन, एक्सर्साइज हाइजिनको बारेमा सजेसन दिइरहेको हुन्छ र एकदम बोल्ड मार्केटिङ गरेको हुन्छ र ऊ चाहिँ फेमस हुन्छ. त्यसपछि अब उसकै फुटस्टेपमा हिँडेर अरू वुमेनहरूले हेलेना रबिन्सन, एलिजाबेथ आर्डेन, राइट, अरू डिफ्रेन्ट वुमेनहरूले चाहिँ उसकै फुटपाथमा हिँडेर चाहिँ दे कुड सक्सेस अर दे सक्सिड इन द बिजनेस, होइन. उनीहरूले चाहिँ योगा आफ्नो बिजनेसको सँगसँगै अथवा अरू डिफ्रेन्ट एडभर्टाइजिङ टेक्निकहरू चाहिँ अपनाएर दे गट सक्सेसफुल. त्यसरी मार्गरेट रुटकिन, जेनी ग्रोसिङ्गर, राइट, दिज अल वुमेन दे फलो द पाथ अफ लिडिया ई पिङ्कहाम एन्ड दे गट सक्सेसफुल. त्यसै गरी एनी टर्नबो, मेलोनी अल्सो दे गट सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस. त्यो कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको छ यो एसेमा. यति नै हो. Next essay we have is The Children Who Wait. It is about the child adoption. In this essay, Margaret Trout suggests reasons for a new trend in adoption. Now, a wider variety of families who have been labeled unadoptable in setting forth causes this phenomenon. She draws from specific case history. भनेको पहिला सुरुमा चाहिँ जुन चिल्ड्रेनहरू चाहिँ अनएडप्टेबल भनेर लेबल गरिएको थियो अथवा मार्क गरिएको थियो, पछि त्यही चिल्ड्रेनहरू चाहिँ केही समयपछि चाहिँ दे स्टार्टेड बिङ एडप्टेड. भनेको बिचमा केले गर्दा चाहिँ चेन्जेस ल्यायो त यो एडप्सनको चिजमा. पहिला सुरुमा चाहिँ बाइडियाचियल चिल्ड्रेन अथवा पुवर फ्यामिलीबाट अथवा डिसेबलहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एबल चिल्ड्रेनहरू दे डिडन्ट युज टु गेट एडप्टेड
हैन तिनीहरु पहिला एडप्ट हुन्न थियो पछि चाहिँ डिफरेन्ट टेक्निक्सहरुले अथवा डिफरेन्ट चेन्जेसहरुले गर्दा चाहिँ दे स्टार्टेड गेटिङ एडप्टेड अब त्यो बीचको कुराहरु चाहिँ यहाँ गर्न खोजिएको छ सो यसमा जान्नुपर्ने कुराहरु भनेको व्हाट आर द चिल्ड्रेन वेटिङ फर चिल्ड्रेन आर वेटिङ फर द एडप्सन व्हाट वाज द सीन अफ चाइल्ड एडप्सन इन द पास्ट कस्तो थियो भन्दा त्यो चाहिँ अलिकति जजमेन्टल टाइपको थियो अलिक डिस्क्रिमिनेटरी टाइपको थियो हैन जो चाहिँ फाइन थियो उनीहरुलाई मात्र सेलेक्ट गरिन्थ्यो त्यहाँ हामीले ट्यामीको कुरा गरेको छ हैन चाहिँ विज अबाउट टु 5.5 year old हैन उसको त्यो एडप्सन नभएको बिकज शी वाज सफरिङ फ्रम fetal alcohol syndromeबाट सफर गरिरहेको थियो राइट what factors have caused radical changes भनेको डिफरेन्ट टोटल ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ केले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट चाइल्ड एडप्सन त्यो सिन देखाउन खोजिएको छ so Marsha Traugott in this essay has shown the tradition of child adoption of America and its change after 1960s 1960 पछि कसरी चेन्ज भयो भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ अब त्यसमा पहिला ब्ल्याक चिल्ड्रेन हैन त्यो टोटली इग्नोर एन्ड दे वर जस्ट कन्सिडर एज ह्यान्डिक्याप्ड गुड जस्तै अथवा बिगेको सामान जस्तो चाहिँ त्यो वेमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो केही चिल्ड्रेनहरुलाई दोज वेयर लेभल अनएडप्टेबल जुन चाहिँ पोर क्लासबाट थिए पोर फ्यामिलीबाट थिए न सिंगल प्यारेन्ट्सबाट थिए दे वर टेकन इन द फोस्टर होम चेन्जेसहरु चाहिँ केले गर्दा आएछ भन्दा जस्तो त्यो एडप्सनको सेनमा चाहिँ this view has a gradual change after 1960 because of the following reasons black civil rights movement women's movement ले गर्दा अर्को change in attitude of governmental policy campaign of social activists को campaign ले गर्दा त्यहाँ चाहिँ उनीहरुले you say एडभर्टाइज गर्ने हैन डिफरेन्ट मिडियाहरुमा चाहिँ त्यसलाई सर्कुलेट गर्ने ब्ल्याक सिभिल राइट मुभमेन्टले गर्दा ब्ल्याकहरु पनि राइटको लागि चाहिँ ग्यारेन्टी गरायो वुमेन्स मुभमेन्टले गर्दा वुमेनहरुलाई चाहिँ मोडर्नाइज गरायो एजुकेट गरायो हैन रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा जानकारी दियो र बर्थ रेट पनि इन्फान्ट चाहिँ फर्टिलिटी रेट पनि के भयो त कम भयो कम बच्चा हुने साथ कम चाहिँ चिल्ड्रेनहरु चाहिँ एडप्सनको लागि चाहिँ नम्बर कम हुन्छ त अटोमेटिकली के भयो त सबै चिल्ड्रेनहरु चाहिँ एडप्ट हुने चान्स बढी भयो सो बिकज अफ दिस थिंग्स नै एडप्सनको सीन चाहिँ चेन्ज भयो र दिस आर द थिंग्स यु शुड नो दैट ओके यति नै हो त चिल्ड्रेनको वेटमा फर्स्ट पास्टको सीन हैन र प्रेजेन्टको सीन बीचमा के कुराले चेन्जेस आयो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो जस्ट दिस मच नेक्स्ट अ चाइल्ड इज born the essay presents it's by Jermaine Ware she presents about the in this extract she presents a comparison between the parent-child relationship in the affluent West and the traditional East. The writer compares the role of children in traditional agricultural societies with that of the children in Western industrialized society. यसमा देखाउन खोजेको कुरा मेन भनेको चाहिँ तीनटा कुरामा चाहिँ जस्तो प्रेग्नेन्सी चाइल्ड बर्थ र चाइल्ड बियरिङमा फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन पनि हो one and only question important question of this lesson what difference does the writer show between a traditional society and a modern society in matters of pregnancy childbirth and child rearing मैले यहाँ चाहिँ बुकमा दिएको कुराहरुलाई चाहिँ पोइन्ट बुलेटमा यहाँ चाहिँ टिपेको छु यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले एक्जाममा लेख्दा प्याराग्राफमा यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नु भयो भने इट्स सो नाइस ओके यति कुरा चाहिँ सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ जस्तो प्रेग्नेन्सी ट्रेडिसनल सोसाइटीमा हेर्दा एक्सेप्टेड कल्चरली एन्ड कलेक्टिभली हैन यताउतापट्टि मोडर्न सोसाइटीमा चाहिँ एक्सेप्टेड इन्डिभिजुअली त्यहाँ चाहिँ जस्तो प्रेग्नेन्ट हुने साथ चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ ट्रेडिसनल सोसाइटीमा चाहिँ ट्रेडिसनल सोसाइटी भनेको हाम्रो इस्टर्न सोसाइटीलाई भन्छ हैन मोडर्न सोसाइटी भनेको अफ्लुएन्ट वेस्टर्न सोसाइटीलाई त्यहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्सी चाहिँ यसलाई सेलिब्रेट गरिन्छ यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिन्छ बट मोडर्न सोसाइटी त्यस्तो हुन्न नो साइकिक बर्डन टु मदर फिजिकल अथवा साइकोलोजिकल बर्डन हुन्न मदरलाई किनकि देयर आर अदर पिपल टु लुक आफ्टर हर सी फिल सेक्योर बिकज अफ फ्यामिली हैन रिलेटिभ्स बट उता चाहिँ त्यस्तो हुन्न र she has to bear the mother has to bear every kind of burden that's individualism को कारणले गर्दा next is pregnancy seems compulsory after marriage no medical test is available there pregnancy भनेको चाहिँ modern society मा that may not be compulsory but के हुन्छ they have the medical test during it extensive care by the older and experienced mother or mother-in-law हैन त्यहाँ चाहिँ केयर हुन्छ बट वेस्टर्न सोसाइटीमा चाहिँ त्यस्तो खालको केयर हुन्न नो इमोसनल रिलिफ टेक्निकल हेल्प क्यान बी समटाइम डिफेक्टिभ अल्सो राइट अब चाइल्ड बर्थ चाहिँ अलमोस्ट हस्पिटलमा हुन्छ हैन मोडर्न सोसाइटीमा तर ट्रेडिसनल सोसाइटीमा इट इज क्यारिड आउट एट होम हैन अनएटेन्डेड means डक्टर नर्सेस दे आर नट अवेलेबल देयर
जसले गर्दा चाहिँ ट्रेडिसनल सोसाइटीमा चाहिँ मोरालिटी रेटको मदरको र इन्फान्टको चाहिँ बढी हुन्छ बट मोडर्न सोसाइटीमा लेस हुन्छ चाइल्ड बियरिङ बच्चा जन्मिसकेपछि हुर्काउने कुरामा नि त्यही डिफरेन्स दिएको छ होइन फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड रिलेटिभ्स दे लुक आफ्टर द बेबी होइन धेरैजना अङ्कल आन्ट होइन so there are other many people family members or relatives even neighbors but that there is no such trend in modern society either her husband or attendant looks after the baby and the mother right अनि चाइल्ड बियरिङ पछि चाहिँ जुन मदर हुन्छ सी गोज टु हर मदर हाउस होइन सी स्टेज देयर फर लङ टाइम त्यहाँ चाहिँ सेरेमनी नेमिङ सेरेमनी हुन्छ फास्टिङ हुन्छ but in modern society there are no such celebrations so these kind of differences they are shown in this extract so if you do this then it is enough for you for the exam now we move to the next lesson I mean unit 7 also crime and confession त्यहाँ चाहिँ telltale heart र purgatory दुईटा दिएको छ lesson so let's get started with the telltale heart this is a story there are two main characters the old man and the narrator besides this there are some policemen also policemen लाई पनि हामीले क्यारेक्टर मा देख्न सक्छौं र मैले यसमा प्लट भन्छु सरसर्ती जसले गर्दा स्टोरी बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ र यसको आधारमा तपाईले समरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र बाँकी रहेको क्वेशन आन्सर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा के भयो त द narrator lived with the old man in a town ओल्ड म्यानसँग चाहिँ बस्थ्यो र ओल्ड म्यानले पनि उसलाई माया गरेको थियो राइट देयर वाज नथिङ टु जस्ट एङ्ग्री विथ दिस ओल्ड म्यान होइन न्यारेटरको लागि चाहिँ रिसाउनु पनि त्यस्तो केही कुरा पनि थिएन बिकज द ओल्ड म्यान युज टु लभ हिम बट अचानक एक दिन के भयो द न्यारेटर युज टु ही गट अफ्रेड अफ द भल्चर लाइक आइज अफ द ओल्ड म्यान इन द नाइट होइन यसो रातमा चाहिँ उसको आइजलाई हेर्दा निदाको बेला हेर्दा चाहिँ भल्चर लाइक जस्तो चाहिँ एकदम डर लाग्दो फ्राइटनिङ देखियो त्यसले गर्दा के भयो त उसलाई चाहिँ त्यो आइज त्यो भल्चर लाइक आइजले गर्दा चाहिँ उसलाई फ्राइटन गरेको कारणले त्यो उसको ब्लड नै बोइल गर्ने काम गर्थ्यो त्यतिसम्म उसलाई चाहिँ एङ्गर क्रिएट गर्ने काम गर्थ्यो र मर्डरियस फिलिङ क्रिएट गर्ने काम गर्थ्यो बोइलाई त्यो भएर चाहिँ के गर्यो एक दिन हि किल्ड द ओल्ड म्यान विथ द नाइफ होइन नाइफले चाहिँ उसलाई मार्यो धेरै दिनसम्म चाहिँ उसले त्यो मार्नको लागि चाहिँ एटेम्प्ट गरिरह्यो मर्डर एटेम्प्ट गरिरह्यो बट लास्टमा चाहिँ उसले चाहिँ नाइफले स्ट्राइप गरेर उसलाई मार्यो डिसमेम्बर इट भनेको बडी पार्टलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै हात खुट्टा अथवा बडी पार्ट हेड सबै पार्टलाई चाहिँ छुट्यायो डिसमेम्बर इट एन्ड हिड द बडी पार्ट्स अन्डर द प्ल्याङ्क्स भनेको आफ्नो त्यो फ्लोरको मुनि चाहिँ त्यो काठको प्ल्याङ्क खनेर त्यो खोलेर चाहिँ त्यसलाई त्यो बडी पार्टलाई अथवा त्यो कर्सलाई डेड बडीलाई लासलाई चाहिँ उसले त्यो मुनि राखेको हुन्छ र उसले सबै त्यो स्पटहरू अथवा जहाँ चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ खसेको थियो त्यो सबै ब्लडहरूलाई क्लिन एकदम स्पोटलेसली क्लिन गरेर केही पनि थाहा नपाउनु बनाएको हुन्छ र उसले त्यो सबै काम गरिसक्दा चाहिँ राइट उसले आफूलाई एकदम क्याउसियस होइन केयरफुल ठानेको हुन्छ र मैले कहीँ पनि केही पनि एभिडेन्स छाडेको छैन भनेर चाहिँ ढुक्क हुन्छ उसले त्यो काम सक्दा अलमोस्ट मर्निङको 4 बजिसकेको हुन्छ र एकछिन केही समय पछाडि चाहिँ डोर बेल बजिरहेको हुन्छ र यसो उसले हेर्दा त्यहाँ पुलिस आइरहेको हुन्छ पुलिसमेन दे केम इन द मर्निङ द नाइटर हर त्यसपछि अब के भयो त पुलिसहरूले चाहिँ त्यहाँ यहाँ हामीलाई चाहिँ भिलेजर्स तपाईँको नेबरहरूले पठाएको होइन राति चाहिँ त्यहाँ एकजना ओल्ड म्यानको अथवा एकजना चिच्याएको साउन्ड आइरहेको थियो भनेर भनिरहेको हुन्छ र न्यारेटरले भन्छ ओ आई स ड्रिम लास्ट नाइट र जसमा चाहिँ ओल्ड म्यान हि केम इन माई ड्रिम होइन युज टु लभ सो मच त्यो भएर चाहिँ त्यो ओल्ड म्यानकै साउन्ड थियो अथवा त्यो म चिच्याएको साउन्ड थियो मेरो ड्रिम आएको साउन्ड थियो भनेर चाहिँ पुलिसहरूलाई उसले आश्वस्त बनाउन खोज्यो होइन र पुलिसहरूलाई उसले टी पनि सर्भ गर्यो त्यतिकै उनीहरू पुलिसहरू आफू गफ गर्दै बसेर आउँछ र अचानक उसले चाहिँ के गर्यो त न्यारेटरले होइन हर्ड अ साउन्ड नोइज फ्रम द हार्ट अफ द डेड म्यानको चाहिँ हार्टबाट आएको एक खालको साउन्ड सुन्यो हल्का साउन्ड सुनिरहेको हुन्छ सुरुमा चाहिँ उसलाई लाग्छ उसले मात्र सुनिरहेछ र केही समयपछि चाहिँ त्यो साउन्ड लाउडर हुँदै जान्छ र चाहिँ ठ्याक्क त्यो प्ल्याङ्कको माथि आफू बसिरहेको हुन्छ होइन त्यो डेड बडीको माथि अथवा त्यो कर्प्सको माथि र त्यो लाउड केही समयपछि ठुलो हुँदै जान्छ र उसले पनि न्यारेटरलाई के लाग्छ मैले पनि बोल्दै गएँ ठुलो स्वरमा बोल्दै गएँ भने त्यो चाहिँ नोइज द पुलिस मिन दे वुड नट लिसन त्यसपछि उसले ठुलो स्वरमा कराउँदै जान्छ बट उतातिर पुलिसहरू पनि आफू कुरा गर्दै हुन्छन् दे वर लाफिङ त्यो न्यारेटरलाई के लाग्छ ओ दे आर टिजिङ होइन मलाई मोक गरिरहेछ टिज गरिरहेछ उनीहरूले सबै कुरा थाहा भइसक्यो ओल्ड म्यानलाई चाहिँ मैले चाहिँ किल गरेर यहाँ त्यहाँभित्र हाइड गरेको छु भन्ने पनि थाहा भइसक्यो जस्तो उसलाई फिल भयो भित्रभित्रै जब त्यो साउन्ड उसले सुनिरहेको थियो त्यो नोइज उसले सुनिरहेको थियो द नेचर फिल द्याट द पोलिसम्यान अल्सो हर्ड द साउन्ड एन्ड कन्फेस्ड हिज क्राइम इन फ्रन्ट अफ द पुलिस त्यो त्यही भएर उसले मैले यसरी चाहिँ ओल्ड म्यानलाई मर्डर गरेँ भनेर उसले कन्फेस गरेको हुन्छ सो हाम्रो टाइटलले के छ द टेल हार्ट द टेल भनेको भन्नु टेल भनेको स्टोरी हार्ट भनेको हार्टको स्टोरी भन्नु सो इन द्याट वे द टेल हार्ट इज अबाउट क्राइम एन्ड कन्फेसन यसरी चाहिँ अब उसले किन मारे त भन्दा
Why did he murder the old man? Because of his vulture eye, the narrator got a murderous feeling होइन, त्यसले गर्दा उसलाई murderous feeling आयो र मैले उसलाई चाहिँ I'm not mad भनिरहेको छ, I'm not mad, म म्याड थिएँ भने म यति क्याउसियसली चाहिँ आफूले गरेको क्राइमलाई किन हाइड गर्दै भनेर आउँछ इन द्याट. ओके, नाउ वी गो टु Purgatory. दिस इज ड्रामा बाई W.B. Yeats. यसमा क्यारेक्टर भनेको चाहिँ ओल्ड म्यान र उसको फादर हुन्छ, राइट? द ओल्ड म्यान एन्ड हिज सन. ओल्ड म्यान चाहिँ फादर हुन्छ एन्ड बोय इज द सन अफ द्याट ओल्ड म्यान. यसको पनि प्लट ओभरभ्यू हेर्नु भयो. फर्स्टमा के हुन्छ त, बोय र उसको फादर चाहिँ द बोय एन्ड हिज फादर वर्क नियर अ रुइन हाउस पोइन्टिङ टुवर्ड द हाउस. द ओल्ड म्यान डिस्क्राइब्स द पास्ट अफ इट होइन. यो हाउस चाहिँ उसैको घर हुन्छ, ओल्ड म्यानकै घर हुन्छ र त्यो घरमा चाहिँ उसको फादर हुने गर्थ्यो, उसको मदर हुने गर्थ्यो होइन. दे युज्ड टु लिभ देयर. बट उसको मदर चाहिँ सानैमा उसको मदरको डेथ भएको हुन्छ र फादर चाहिँ एकदम ड्रङ्क कार्ड थियो होइन. फादरले सबै प्रपर्टी पनि सक्यो र एक दिन चाहिँ फादर जब उसले चाहिँ प्रपर्टीहरूको कुरा माग्यो अथवा आफूलाई चाहिँ ओल्ड म्यानलाई चाहिँ उसको फादर स्कुल पनि पठाएको हुँदैन. त्यसपछि चाहिँ उसको फादरले त्यो घर पनि जलाइदिएको हुन्छ होइन. र त्यही घरको बारेमा मैले कुरा गरेर आउँछु. त्यसपछि राइजिङ एक्सनहरू. द ओल्ड म्यान्स मदर डाइड वाइल ही वाज यङ. हिज फादर डिडन्ट सेन्ड हिम टु स्कुल. स्कुल पनि पठाएन बिकज अफ फियर अफ हिज सन बिकमिङ ग्रेटर देन हिम होइन. मभन्दा ठुलो होला, मभन्दा जान्ने बुझ्ने होला भन्ने हिसाबले पठाएन. क्लाइमेक्स के भयो अब? when he was 16 his father burned the house. जब वो 16 years को भयो त्यो बेला चाहिँ उसले घर जलाइदिएको रहेछ. This situation created anger in him. As a result the old man killed his father with a knife होइन. जब त्यो ओल्ड म्यान चाहिँ आफू 16 years को थियो त्यो बेला उसले आफ्नो फादरलाई किल गर्यो, मारिदियो एउटा नाइफले. र त्यही नाइफ उसले राखेको हुन्छ है. अब फलोइङ एक्सन के भयो त अब? आफ्टर द इन्सिडेन्ट द बोय टक्स अबाउट द प्रपर्टी ही हेज एक्वायर्ड होइन. अब त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ होइन मैले चाहिँ आफ्नो प्रपर्टी लिएँ भनेर चाहिँ ओल्ड म्यानले भनिरहेको हुन्छ. र जब उसले चाहिँ फादरसँग कुरा गरेर आउँछ होइन, सन पनि 16 years को हुन्छ नि त. उसको सन जो चाहिँ अहिले यहाँ क्यारेक्टर छ स्टोरीको, यो चाहिँ ड्रामाको होइन. द सन डिमान्ड्स फर हिज सेयर इन द प्रपर्टी फ्रम हिज फादर विच इज डिनाइड बाई हिम भनेको. अब जसरी त्यो ओल्ड म्यानले आफ्नो फादरसँग प्रपर्टी खोजेको थियो त्यसै गरी नै के गरे त त्यहाँ चाहिँ बोयले पनि आफ्नो फादरसँग सेयर माग्यो, प्रपर्टीको सेयर माग्यो. बट फादर डिनाइड द्याट. एज अ रिजल्ट हि टेक्स मनी ब्याग. त्यहाँ चाहिँ एउटा मनी ब्याग हुन्छ दुईजनाको बिचमा र उसले चाहिँ सनले चाहिँ मनी ब्याग खोज्छ होइन. त्यो सबै मनी ब्यागबाट चाहिँ अल द मनी ओके द मनी ब्याग गेट्स टर्न. मनी ब्याग च्यापिन्छ र पैसा जति सबै भुइँमा छरपस्ट हुन्छ. एन्ड द ओल्ड म्यान किल्स अगेन. द ओल्ड म्यान किल द बोय विथ द नाइफ अर हिज सन विथ द नाइफ. जुन नाइफले उसको फादरलाई उसले चाहिँ मर्डर गरेको थियो त्यही नाइफले चाहिँ विथ द सेम नाइफ हि मर्डर्ड his son again. So the old man त्यसपछि addresses his mother and claims that he has indeed the consequences. He hopes that the soul of the mother would be purified. भनेको यो पुर्गाटरी भनेको चाहिँ एउटा के हो त भन्दा बिफोर आफ्टर द डेथ होइन, बिफोर द डेड बडिज दे आर सो सेन्ट टु द हेभन्स. हेभन जानुभन्दा अगाडि चाहिँ र प्युरिफाई हुने स्टेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पुर्गाटरी भन्छौँ. र उसको मदर चाहिँ उसको मदरको सोल होइन इट वाज रिमर्सफुल एन्ड इट वाज जस्ट रिभल्भिङ अराउन्ड द पुर्गाटरी, राइट? So he says that he committed murder twice without a purposeful activity, but just in order to make his mother's soul purified. होइन, मदरको सोललाई प्युरिफाइड गर्नको लागि. किन भन्दा उसको सनले पनि फेरि के गर्थ्यो त रिपिट यो कुराहरू चाहिँ रिपिट भइरहन्थ्यो, राइट? उसको सनलाई चाहिँ उसले त्यो मर्डर नगरेको भए अगेन ही वुड गिभ सम ट्रबल्स टु सम फिमेल्स होइन. ही वुड बी ड्रङ्कार्ड एन्ड ही वुड अगेन किल हिज फादर होइन. उसले मलाई मार्थ्यो होला अथवा फेरि उसको सनलाई चाहिँ अरूले मार्थ्यो होला. So in this kind of consequences, he says that he killed or he committed murder twice. एकचोटि चाहिँ उसले आफू बच्नको लागि गर्यो, राइट? अर्कोचोटि चाहिँ उसले आफ्नो छोरालाई अथवा आफ्नो छोराको पछिको चाहिँ अफस्प्रिङलाई चाहिँ त्यस्तो हुनबाट जोगाएको हुन्छ. एज अ रिजल्ट मेन भनेको चाहिँ उसले आफ्नो मदरलाईको सोललाई चाहिँ प्युरिफाई गर्नको लागि, राइट? द्याट वाज मुभिङ अराउन्ड द पुर्गाटरी. दिस इज द मेन थिम or this is the plot overview of the drama Purgatory. Purgatory is a story of remorseful regret of a departed soul that committed mistakes on itself while being alive, right? In order to purify itself, it is undergoing suffering in purgatory. So at last, the old man believes that by murdering his son, he had stopped the boy to have a son of his own and would kill him. And just it was like very 16 years. He also believes that by killing his son, he helped his mother
mother's soul to get released from the purgatory. Purgatoryबाट रिलिज हुन्थ्यो भन्नको लागि. ओके, सो दिस इज अल अबाउट क्राइम एन्ड कन्भिक्सन. दुईटा टेक्स्ट हामीले डिल गर्यौँ. नाउ अन्डर 8 हामीसँग धेरै टेक्स्ट छन्, बट सिमिलर काइन्ड अफ टेक्स्ट छन्. हेन्सेल एन्ड ग्रेटलको स्टोरी, द जिन्जरब्रेड हाउस, ग्रेटल, the little brother and the little sisters. Number 4, Hansel and Gretel, gingerbread house, Gretel, the little brother and sister लाई चाहिँ हामीले एउटै उसमा टेक्स्टमा डिल गर्छौँ र के फरक छ त्यो चाहिँ क्विकली डिस्क्राइब गर्छौँ. बोर्डिङ हाउस अलिक फरक स्टोरी छ. हेन्सेल एन्ड ग्रेटलको इन्टरप्रिटेसन पनि हामी त्यसलाई एउटै पार्टमा डिल गर्न सक्छौँ. सो लेट्स डु दिज थिङ्स भेरी क्विकली. अब Hansel and Gretel by Jacob and William Grimm, फर्स्ट ओरिजिनल स्टोरी. क्यारेक्टर भनेको चाहिँ वुडकटर, वुडकटरको वाइफ Hansel, Gretel र विच है. Hansel भनेको ब्रदर, Gretel सिस्टर, विच विक्ड क्यारेक्टर चेज राइट. नाउ द सेटिङ भनेको चाहिँ एउटा फरेस्टमा हुन्छ. फरेस्टमा चाहिँ वुडकटरको फ्यामिली बसेर हुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यहाँ एउटा फेमिन, द वुडकटर्स फ्यामिली इज रियली पुअर. प्लट ओभरभ्यू हेरौँ. एक्सपोजिसन. ड्युरिङ अ ग्रेट फेमाइन द वुडकटर्स सेकेन्ड वाइफ भनेको आफ्नो पहिलाको वाइफको डेथ भइसक्यो. सेकेन्ड वाइफ फोर्स हिम टु टेक द चिल्ड्रेन इन्टु द फरेस्ट अर इन्टु द वुड्स एन्ड लिभ देम देयर. भनेको भोकवारी अथवा फेमाइन भनेको चाहिँ भोकवारी स्टारभेसनको बेलामा चाहिँ होइन, अब खानेकुरा केही पनि छैन, चिल्ड्रेनहरूलाई के खुवाउने, हामी पनि बाँच्नु पऱ्यो. अब बच्चाहरूलाई चाहिँ फरेस्टमा लगेर छाडिदियो र उनीहरू त्यतै बस्छन् अथवा त्यतै उनीहरूलाई चाहिँ वाइल्ड लाइफले चाहिँ खान्छ भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ स्टेप मदरले सोचिरहेको हुन्छ. बट द फादर डिनाइड होइन, फादरले चाहिँ अथवा हस्बेन्डले चाहिँ मानिरहेको हुँदैन. बट वाइफले चाहिँ इन्सिस्ट गरिरहन्छ अथवा फोर्स गरेर फोर्सफुली चाहिँ गर्न लागिरहन्छ. राइजिङ एक्सन. हेन्सेल एन्ड ग्रेटेल हर्ड द प्लान, सुन्यो प्लान, र के भयो त ग्रेटेलले चाहिँ पेबल्सहरू कलेक्ट गर्यो सो द्याट ही कुड ड्रप इट अन द वे एन्ड गेट ब्याक होइन. मुनलाइटमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ घर त्यही पेबल्स टल्किँदा चाहिँ घर फर्केर आउन सक्यो. क्लाइमेक्स. नेक्स्ट डे द चिल्ड्रेन वर लेफ्ट टु द डेन्स फरेस्ट बट दे गट ब्याक होम विथ द हेल्प अफ द साइनिङ पेबल्स इन द मुन नाइट. भनेको त्यो पेबललाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ उनीहरू फर्किन सक्यो. अब त्यो बिचमा धेरै कुराहरू सानो माइनर कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले नोट गरिरहनु परेन बिकज वी आर जस्ट रिभाइजिङ इट फर एक्जाम, र एक्जाममा चाहिँ यो कुराहरू लेख्दा पनि इट इज सफिसियन्ट. फलिङ एक्सन. अब के भयो, आफ्टर सम टाइम द स्टेप मदर अगेन मेड अ प्लान. अब फेरि पनि त्यस्तै खालको स्टारभेसन भएन. पहिला त फर्केर आयो र उनीहरूले पाना गर्यो, तिमीहरूलाई हामीले कति खोज्यौँ बट आएनौ, त्यही भएर हामी तिमीहरू घर फर्किसक्यो जो के अरे भनेर आएको भनिरहेको हुन्छ होइन. बट फेरि पनि उनीहरू चाहिँ घर पुगिसक्यो र फेरि पनि केही समयपछि चाहिँ त्यस्तै फेमाइन हुन्छ र फेरि पनि छाड्नुपर्छ भनेर स्टेप मदरले जिद्दी गरेर फेरि उनीहरूलाई छाड्न लगायो. र यो टाइम चाहिँ बाहिरबाट उनीहरूलाई लक गरिदियो सो द्याट दे कुड नट गो आउट होइन. क्यान्सल ग्रेटल बाहिर जानु नपाओस् भनेर बाहिरबाट लक गरिदिएको हुन्छ. एन्ड दे वर सो अपसेट होइन. अब के गर्ने त, के प्लान बनाउने, उनीहरूले के पनि गर्न सकेन. र भोलिपल्ट चाहिँ स्टेप मदरले सी गेभ सम ब्रेड्स टु देम. यो ब्रेड चाहिँ तिमीहरूलाई आजको लागि खानेकुरा हो, हामी आज पनि फरेस्टमा फायरवुड कलेक्ट गर्न जाँदैछौँ भनेर हुन्छ. र त्यतिकैमा ह्यान्सेलले चाहिँ त्यो ब्रेड क्रम्सलाई चाहिँ टुक्रा पार्दै ब्रेडलाई क्रम्स बनाउँदै टुक्रा बनाउँदै आफ्नो पकेटमा राखेर हुन्छ होइन, ताकि उसले त्यो ड्रप गरोस् र फर्केर आउन सकोस् भनेर हुन्छ. बट के भयो यो टाइम चाहिँ वेन यु ड्रप देयर, जब ड्रप गर्यो त्यो चाहिँ ब्रेड क्रम्स चाहिँ सबै चराहरूले खाइदियो होइन. दे वर लेफ्ट इन द डेन्स फरेस्ट बट कुड नट फाइन्ड अ वे. त्यतिकैमा चाहिँ के भयो त, नेक्स्ट डे चाहिँ वाइट बर्डले चाहिँ इट सोड द वे टु देम टु द विच हाउस, जुन चाहिँ क्यान्डीले बनेको थियो. द विच त्यहाँ चाहिँ विचले उनीहरूलाई वेलकम गर्यो, खाना दियो, राम्रो बेडमा सुतायो होइन. बट नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ के गर्यो त, सी ट्राई टु किल ह्यान्सेल होइन. ह्यान्सेललाई चाहिँ लकअपमा थुनिदियो र ग्रेटेललाई चाहिँ उसलाई फिड गर्नु होइन, उसलाई फिड गर्नु, मोटो बनाउनु, ताकि सी वुड इट हिम राइट. बट लास्टमा चाहिँ विचलाई किल गर्यो बाई पुसिङ हर इन्टु द ओभन होइन. किललाई चाहिँ सरी विचलाई चाहिँ किल गरेर एन्ड दे टुक अल हर ज्वेल्स एन्ड गट ब्याक होम. At last, step mother had already died, and she had already died, and the father was there, and the father was really happy to welcome his children back home. Next, our gingerbread house, sir, Robert Cooperले लेखेको. This is the transformation of the original story, Hansel and Gretel. भनेको William and Jacob and William Grimmले लेखेको स्टोरीको यो भर्जन मात्र हो. यसमा चाहिँ केही इन्सर्सन अथवा एक्सक्लुजन अथवा न्यू चाहिँ केही कुराहरू इन्सर्ट गरिएको छ होइन. त्यही स्टोरीलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरिएको मात्र हो. सो केही पार्टहरूलाई हटाइएको छ होइन, केही पार्टहरूलाई एक्जाजरेट गरिएको छ. यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अल टुगेदर 14 प्याराग्राफमा लेखिएको छ. यो चाहिँ यो स्टोरी अलिकति लामो पनि छ. एभ्री डिटेल वाज एक्जाजरेटेड. भनेको जस्तो फरेस्टमा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले बास्केट लिएको अथवा गीत गाउँदै गएको होइन, ओल्ड म्यानको पछि ओल्ड म्यानलाई फलो गर्दै गएको, ओल्ड म्यानको ड्रेसअपको डिस्क्रिप्सन, च्यातिएको सन ब्लिच्ड कोट भनेको छ होइन, त्यो खालको डिस्क्रिप्सनहरू दिएको छ. सो मोडिफाइड गरेको छ क्यारेक्टरहरूलाई राइट. सो इन द्याट वे अब त्यहाँ चाहिँ विचलाई पनि डिफ्रेन्टली प्रेजेन्ट गरेको छ. आफैमा चाहिँ आउटरिजियस टाइपको अलिकति म्याड टाइपको होइन,
आफ्नो बडी पार्टलाई स्क्रैच गर्ने हैन सो विथ हर क्लज सो दिस काइन्ड अफ थिङ्स यसले मोडिफिकेसन एडिसन एलिमिनेसन एक्जाजरेसन त्यो खालको चाहिँ क्वालिटी युज गरेर चाहिँ ट्रान्सफर्म कसरी एउटा सेम टेक्स्टलाई हामी फरक वेबाट प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ देखाइएको छ दिस इज अल अबाउट द जिन्जरब्रेड हाउस त्यही हो कथावस्तु त्यही हो ह्यान्सेल एन्ड ग्रेटेल पनि भएको बट त्यसलाई चाहिँ जस्तो चक्लेट हाउसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ जिन्जरब्रेड हाउस भनेको छ होइन क्यारेक्टरहरूको चाहिँ यहाँको रिलेसनसिपको बारेमा अलिकति मोडिफाई गरेको छ स्टेप मदरलाई अलिक कम रोल दिएको छ अथवा त्यति स्टेप मदर चाहिँ सँगै गइरहेको हुँदैन बट सी जस्ट आस्क्स देम टु गो देयर सो इन दिस वे दिस इज समहाउ डिफरेन्ट फ्रम द ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ अलिकति फरक छ भन्ने देखाउन खोजेको छ अथवा फरक हिसाबले प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर नेक्स्ट इज ग्रेटल ग्रेटल भनेको चाहिँ ग्यारिसन केलरको इन्टरप्रिटेसन हो यसमा चाहिँ फिमेलको पर्सपेक्टिभबाट मात्र देखाएको छ होइन ग्रेटलले आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट स्टोरी भनिरहेको हुन्छ उसले भन्छ सी वाज नट कवारिस होइन रादर हर ब्रदर ग्रेटल वाज कवारिस ऊ चाहिँ फरेस्टमा हुँदा बेला बेलामा चाहिँ रोइरहने गर्थ्यो होइन युज टु वाइप दे र उसलाई उसले चाहिँ आफ्नो फादरलाई चाहिँ राम्रो मानेर हुँदैन बट मदरलाई चाहिँ एउटा लभिङ मदरको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ द फादर वाज नट सो काइन्ड हार्टेड हि वाज ड्रङ्कार्ड हि लाइक टु वाज अ बुल फाइट मदर वाज नट सो प्योर इन एनी सेन्स अफ द वर्ड ग्रेटर डिस्क्राइब देयर प्यारेन्ट्स लिभिङ देम इन द फरेस्ट एज अ नेचुरल फेनोमेन होइन हामीले केही सिकोस् अथवा हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन सिकोस् भनेर चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले छाडिदिनु भएको भनेर हुन्छ सो आफू चाहिँ नआत्तिक कुरा अथवा वरिपरि नभएको कुराहरू पनि गरेर हुन्छ र उस लास्टमा चाहिँ मैले किन चाहिँ उइसलाई चाहिँ मर्डर गरेँ अथवा किन मारेँ होइन उसले त मात्र चाहिँ आफ्नो ब्रदरलाई अथवा ह्यान्सेललाई चाहिँ मर्डर गर्न खोजेको थियो बट मैले उइसलाई मारेर चाहिँ नराम्रो काम गरेँ भनेर हुन्छ किनकि उइसले चाहिँ ह्यान्सेललाई मारेर चाहिँ मेल डोमिनेन्सको इन गर्न खोजेको अथवा त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ मेल डोमिनेन्सको अगेन्स्टमा फाइट गर्न खोजेको थियो तर मैले त्यो उइसलाई चाहिँ मारेर गल्ती गरेँ कि भन्ने खालको कुराहरू गरेर आउँछ नेक्स्ट वी हेभ नेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन द लिटल ब्रदर एन्ड द लिटल सिस्टर सो दिस इज अगेन ट्रान्सफर्मेसन बाई ज्याकोब एन्ड विलियम ग्रिम आफूले लेखेको स्टोरीलाई अब उनीहरूले आफैले चाहिँ ट्रान्सलेट गरेको राइट यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिएको छ so it deals with the story of Hansel and Gretel. So the story essentially included all the essential points हैन यो चाहिँ अलिकति समरी फर्ममा छ यसलाई छोटो बनाएको छ धेरै डायलगहरुलाई अथवा यहाँको धेरै इभेन्टहरुलाई चाहिँ छोटो बनाएको छ धेरै कुराहरु एक्सक्लुड गरिएको छ the minor details of the original story are simply summarized भनेको simply यसलाई समरी मात्र गरिएको छ and the conversation between one character and the other is narrated भनेको यसलाई न्यारेट गरिएको छ एकदम त्यहाँ भएको डायलग डेलिभरीहरुलाई चाहिँ न्यारेट गरिएको अथवा समराइज गरिएको छ the stepmother is described as a woman and shown to have weak nature in the original is modified to some extent and described as the mother जुन चाहिँ स्टेप मदरलाई चाहिँ ब्याड अथवा वीक भनेको थियो अथवा खराब मदरको रूपमा प्रेजेन्ट गरेको थियो यसमा चाहिँ वुमेनको रूपमा अथवा एज द मदरको रूपमा चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको छ so in the original story one finds remarkable similarity between the stepmother and the witch in the way of talking with beating the children and stepmother लाई र witch लाई सेम रूपमा हेरेको छ but in this adaptation हैन त्यहाँ चाहिँ फरक कुरा देखाएको छ witch लाई र मदरलाई चाहिँ फरक रूपमा अथवा मदरलाई चाहिँ loving मदरको रूपमा हैन fathers joy over the union etc these things they are given there such details they and triumph and feelings are not included in the adaptation भनेको यसमा चाहिँ हैन जब चाहिँ बच्चाहरु घर गएर चाहिँ फेरि फादरसँग भेटघाट हुन्छ त्यो कुराहरुलाई काटिएको छ हैन सो ट्रिumph and feeling भनेको हामीले जित्यौं हामीले चाहिँ भिक्ट्री we got victory त्यो खालको फिलिङलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेको छ अथवा हटाइएको छ सो इन दिस वे यसलाई समरी फर्ममा डेभलप गरिएको छ भन्ने कुराहरु सो एज अ होल अब यो चाहिँ हामीले जुन Hansel and Gretel, Gingerbread House, Gretel, the Little Brother and Sister मा चाहिँ कुन ट्रान्सफर्मेसनमा के कुराहरु फरक छ ओरिजिनल स्टोरी भन्दा बाहेक त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अब हामी जान्छौं नेक्स्ट वान द बोर्डिङ हाउस स्टोरी बाइ जेम्स जोइस यसमा क्यारेक्टर्स भनेको मिसेस मनी मिस्टर मनी पोली मनी ज्याक मनी र मिस्टर डुरान यसको सेटिङ चाहिँ एउटा बोर्डिङ हाउस हुन्छ जुन मिसेस मनीले स्टाब्लिश गरेको हुन्छ अब प्लट ओभरभ्यू हेरौँ हामी एक्सपोजिसन आफ्टर द सेपरेसन विथ हर हस्बैंड मिसेस मनी ओपन्स अ बोर्डिङ हाउस टु मेक अ लिभिङ भनेको मिसेस मनीले चाहिँ एउटा मिसेस मनी वाज द डटर अफ बुचर हैन बुचरको चाहिँ डटर हुन्छ र आफ्नो चाहिँ फादरकोमा काम गर्ने एउटा मान्छेसँग चाहिँ मिसेस मनीले बिहे गरेको हुन्छ तर पछि चाहिँ त्यो मान्छे एकदम ड्रङ्क कार निस्किन्छ र आफ्नो प्रपर्टीहरु पनि सबै सकेको हुन्छ र उनीहरु बीच क्वार्लिङ पनि हुन्छ
अनि त्यो कुराले गर्दा मिसेस मुनिले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई डाइभोर्स गरेर उसले चाहिँ अन्त कतै गएर बचेको सम्पत्ति लिएर गएर चाहिँ के गर्छ त एउटा बोर्डिङ हाउस इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ जहाँ चाहिँ आफ्नो डटर आफ्नो सन जेम्स जोइस पोलिमनी उनीहरू सँगै हुन्छन् र अब उसको गेस्ट हाउसमा अथवा बोर्डिङ हाउसमा चाहिँ धेरै गेस्टहरू क्लाइन्टहरू आउने गर्थे र त्यतिकैमा पोली अल्टिमेटली डेभलप्स अ रिलेसनसिप विथ अ रिच 30-year-old म्यान डुरान मिस्टर डुरानसँग चाहिँ रिलेसन डेभलपमेन्ट हुन्छ जो चाहिँ वाइन हाउसमा चाहिँ 30 वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको थियो एन्ड हि वाज मच रेस्पेक्टेड इन द टाउन. Mrs. Muni knows about the relationship, but instead of sending Polly back to work in the city, she monitors its development. भनेको पोली मुनीलाई चाहिँ आफ्नो त्यो छोरीको रिलेसनसिपको बारेमा मिस्टर डुरान र छोरीको बिचको रिलेसनसिपको बारेमा थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले म समय आएपछि बोल्छु भनेर चाहिँ उसले चुप लाएर बसिरहेको हुन्छ किन भन्दा उसको त्यो बोर्डिङ हाउस इस्टाब्लिस गर्नु भनेकै छोरीलाई चाहिँ एउटा योग्य हुने एउटा राइट उसको लागि चाहिँ म्यानको खोजीमा थियो किनकि उसले चाहिँ पोली मुनीले चाहिँ सरी मिसेस मुनीले चाहिँ उसको आफ्नो जस्तो लाइफ नहोस् अथवा आफ्नो जस्तो हस्बेन्ड नपरोस् छोरीको लाइफमा भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले त्यो इन्टेन्सनले बोर्डिङ हाउस इस्टाब्लिस गरेको देखिन्छ यहाँ फलिङ एक्सन के भयो त आफ्टर ह्याभिङ अफेयर फर अ लङ टाइम मिस्टर डुरान लेभेन्स पोलिज अनइम्प्रेसिभ फ्यामिली हर इल म्यानर्स एन्ड हर पुवर ग्रामर राइट एन्ड वन्डर्स हाउ ही क्यान रिमेन फ्री एन्ड अनम्यारिड अब उसलाई सोध्छ रिलेसनसिपमा बसिसकेपछि लामो अफेयर भइसकेपछि उसलाई लाग्छ होइन पोलिमनी यस्तो नराम्रो उसको फ्यामिली यस्तो नराम्रो छ अनइम्प्रेसिभ फ्यामिली होइन मदर पनि त्यस्तै छ उसको ग्रामर पनि राम्रो छैन पढेको छैन उसले म कसरी चाहिँ उसँग चाहिँ मैले बिहे गर्न सक्छु यदि मैले बिहे गरेँ भने मेरो चाहिँ रेपुटेसन चाहिँ लस हुन्छ सोसाइटीमा होइन त्यहाँ चाहिँ टाउनमा मलाई सबैजनाले चिन्छन् होइन प्रिस्टले पनि के भन्छ मैले प्रिस्टको गाडी गरेर मैले हाउ क्यान आई गेट म्यारिड त्यो हिसाबले सोचिरहेको हुन्छ र उसले बिस्तारै के गर्छ पोलिमनीसँग चाहिँ रिलेसनसिप कटअप गर्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दा पोलिमनी चाहिँ रोएर बसिरहेको हुन्छ बट एट लास्ट के भयो मिसेस मनी कल मिस्टर डुरान टु हर रुम प्रेसराइज हिम टु म्यारी हर डटर होइन उसले चाहिँ रिफ्युज गरे सुरुमा चाहिँ बट सी इभन थ्रेटन हिम होइन उसले चाहिँ थ्रेटन गरेको थर्काएर भयो भने उसलाई चाहिँ रिमाइन्डेड हिम अल दोज ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट्स द्याट सी हि स्पेड विथ अ डटर होइन तिमीले चाहिँ यस्तो यस्तो समयहरू चाहिँ बितायो त्यो कुराहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ फाइनली हि अग्री टु म्यारी पोलिमनी इन दिस वे अब यो मेन स्टोरीको चाहिँ एउटा स्ट्राइकिङ पोइन्ट भनेकै के हो त हाउ डिड मिसेस मनी सेटल द म्याटर अफ अ डटर आफ्नो डटरको म्याटरलाई चाहिँ कसरी सेटल गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको छ सो इन दिस वे सी डिल्ड विथ दिस स्ट्राटेजी उसले चाहिँ सी डिल्ड विथ दिस म्याटर एज इफ द मिट सरी नाइफ डिल्स विथ हर मिट डिल्स विथ मिट राइट इन दिस वे नेक्स्ट वी हेभ द इन्टरप्रिटेसन भनेको ह्यान्सेल एन्ड ग्रेटलको इन्टरप्रिटेसन छ दुईवटा स्टोरीको चाहिँ दुईवटा इन्टरप्रिटेसन वान इज मेड बाई Jack Gibbs and next is made by Bruno Bettelheim. It's a most frequently asked question. Right? What are the differences between Jack Gibbs' interpretation of the story, Hansel and Gretel, and Bruno Bettelheim's interpretation? कसरी इन्टरप्रेट गरेको छ त्यो कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ अब हामी ओभरअल स्टोरी हेर्दा चाहिँ ज्याक जिप्सले चाहिँ त्यसलाई मार्क्सिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्टरप्रेट गरिरहेको हुन्छ मार्क्सिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ त्यहाँ लोवर क्लास हाई क्लास हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ त्यहाँ एउटा सोसाइटी त्यहाँ चाहिँ लोवर क्लास चाहिँ वुड कटर फ्यामिली हाई क्लास चाहिँ के हुन्छ त विच हुन्छ बिकज सी एब्जर्भ द प्रपर्टी अर मनी एन्ड अदर फुड्स राइट इभन ड्युरिङ द फेमाइन यतापट्टि ब्रुनो बेटलहेमले चाहिँ साइकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट इमोसन फियर टेम्पटेसन ह्याटेड राइट फ्युडल एन्ड पिजन्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ज्याक जिप्सको अनुसार होइन त्यहाँ चाहिँ कल्चरल र सोसल मिनिङ्सको कुराहरू गरिरहेछ विचलाई एरिस्टोक्याटको रूपमा हेरिरहेछ ज्याक जिप्सले ब्रुनो बेटलहेमले चाहिँ विचलाई मदरको रूपमा हेरिरहेछ वु गेभ द चिल्ड्रेन फुड राइट ज्याक जिप्सको अनुसार चाहिँ स्टोरी अफ भिक्टिम एन्ड होप होइन ब्रुनो बेटलहेम स्टोरी अफ सेल्फिसनेस क्रुएल्टी ब्याड डिड्स एटसेट्रा ह्यान्सेल एन्ड ग्रेटल are victimized due to exploitation, but society has made the children victims, according to Bruno Bettelheim. So, stepmother is considered as an oppression, high class. You know, stepmother is supposed to have practiced social values that assumes are negative roles in the family. In this way, यस्तो खालको फरक कुराहरू चाहिँ उनीहरूले देखाउन खोजेको छ यसको चाहिँ एकदम डिटेल differences I have already uploaded the video. You can watch this kind of differences in our videos or in the playlist there. So thank you so much for watching the video. I hope you found this video really helpful for your examination. At last, please don't forget to subscribe to our channel and share our video if you like it. Thank you so much.